بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کافی دیر سے لیونگ روم میں بیٹھی سوچوں میں غرق تھی۔ میں بزار سی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی بیڈ روم کی جانب بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی، مگر احمد کو گہری نیند میں سویا پا کر میں آہستگی سے واپس ہو گئی اور لیونگ روم میں آ کر ٹیبل پر رکھی کتاب کو اٹھا کر وقت گزاری کے لیے ورک گردانی کرنے لگی۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بیڈ روم سے آتی آوازوں پر میں چونک سی گئی۔ وہ احمد کی آواز تھی، تم کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی؟ میری زندگی عذاب کرتی ہے۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، احمد کو گھٹنوں کے بل بیٹھا خود کلامی کرتے پایا۔ اسے دیکھ کر میں گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ احمد بولا، رکشی رکو، یہاں مناہل ہے۔ احمد تیزی سے میرے پاس آتے ہوئے بولے اور خوفزدہ انداز میں میری ویل چیئر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کدھر ہے مناہل؟ میں آنکھوں میں حیرت لیے اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے بولی، وہ دیکھو سامنے کھڑی ہے۔ احمد کھڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے بولے، احمد وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کا وہم ہے۔ میں نے احمد کو مطمئن کرنا چاہا، نہیں وہ دیکھو مناہل وہاں سامنے کھڑی ہے۔ احمد میری بات کی تردید کرتے ہوئے بولے، احمد کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مناہل کو مرے ہوئے 1 ماہ ہو گئے ہیں، مگر آپ ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو مناہل نظر آتی ہے؟ میری بات پر احمد کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرا گیا تھا، مگر وہ سامنے دیکھے جا رہے تھے جہاں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے احمد کے چہرے پر پھیلی بے بسی دیکھ کر رحم سا آ گیا۔ احمد، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو مناہل کی روح نظر آتی ہے؟ میں اپنی ویل چیئر نزدیک لا کر ان کا تھام کر نرمی سے بولی، پتہ نہیں کیوں، مجھے خود نہیں پتا۔ اچھا آپ ابھی تو سو جائیں۔ میں احمد کی بات پر کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں کیسے سو جاؤں؟ وہ سامنے کھڑی مجھے گھور رہی ہے۔ احمد خوفزدہ لہجے میں بولے، کوئی نہیں ہے ادھر، میں ہوں آپ کے ساتھ، چلیں آپ سو جائیں۔ میری بات پر احمد بیڈ پر لیٹ گئے، مگر ان کے چہرے سے خوف نمایاں تھا۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ صبح کچھ سوچ کر میں نے سیل فون اٹھایا اور اپنے کزن ادریس کا نمبر ملانے لگی۔ ہیلو، آج تو بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں یاد کر لیا۔ دوسری جانب کال اٹھاتے ہی ادریس شرارت سے بولا۔ اس کی بات پر میں زور سے ہنسی، تم نہیں بدلے، قسم سے وہی ہوں اب تک۔ میری بات پر اس نے کہکا لگایا۔ خیر خیریت کے بعد میں مطلب کی بات پر آ گئی۔ آج تم گھر پر ہو؟ میں نے اسے پوچھا۔ ہاں میں گھر پر ہی ہوں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے پھر میں اور احمد شام کو تمہاری طرف آئیں گے، خوش آمدید، ضرور آؤ۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولا، چلو ٹھیک ہے پھر شام میں ملتے ہیں۔ میں نے اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ادریس میرا کزن اور ایک بہت اچھا ماہر نفسیات ہے۔ میں آج اس سے خاص طور پر احمد کے سلسلے میں ملنا چاہ رہی تھی۔ احمد، آج شام ادریس نے ہمیں چائے پر بلایا ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ احمد کھڑکی کے پاس کھڑے باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ میرا دل نہیں ہے، تم چلی جاؤ۔ وہ مجھے دیکھے بنا بے دلی سے بولے، آپ کو تو پتا ہے میں آپ کے بنا کہیں بھی نہیں جاتی۔ میں نے ان کے قریب آتے ہوئے لگاوٹ سے بولا، اچھا چلتے ہیں۔ احمد کی حامی بھرنے پر میں نے شکر کا سانس لیا۔ شام کے 7 بجے میں اور احمد ادریس کے گھر پر تھے۔ نرمین اور بچے کہاں ہیں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ نرمین تو بچوں کے ساتھ اپنی امی کی طرف گئی ہے۔ ادریس کی بات پر میں سر ہلا کر دوسری باتوں میں لگ گئی۔ چائے کافی خوشگوار ماحول میں پی گئی۔ زیادہ تر میں اور ادریس ہی بول رہے تھے۔ احمد تو بس غیر توجہ سے ہی ہماری باتوں پر ہوں ہاں کر رہے تھے۔ کیا ہو گیا یار احمد، اتنے چپ کیوں رہنے لگے ہو؟ ادریس باتوں کے دوران احمد کو دیکھتے ہوئے بولے، نہیں ایسا کچھ نہیں، میں تم لوگوں کو سن رہا ہوں۔ احمد ادریس کی بات پر زبردستی مسکراتے ہوئے بولے۔ ادریس، کچھ ماہ سے احمد اتنے عجیب ہو گئے ہیں کہ میرے اچانک بولنے پر احمد کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ادریس نے احمد سے پوچھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فضول میں پریشان ہو رہی ہے۔ جب سے مناہل کا انتقال ہوا ہے تب سے آپ کیا اتنے عجیب نہیں ہو گئے ہیں کیا؟ کون مناہل؟ بات کیا ہے؟ ادریس حیرانگی سے بولے، مناہل احمد کی اسٹوڈنٹ تھی جس کی وفات ہوئی ہے۔ احمد کو اس کی روح نظر آتی ہے۔ ادریس کے پوچھنے پر میں بتانے لگی، مجھے نہیں پتا کہ مجھے مناہل کی روح کیوں نظر آتی ہے، مگر پلیز مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی۔ احمد کی اس بات پر ہم دونوں چپ ہو گئے۔ تم کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں؟ رات میں بیڈ پر جب لیٹی تو احمد میرے برابر لیٹتے ہوئے خفگی سے بولے، ایسا کچھ نہیں احمد، میں آپ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں احمد کی بات پر نرمی سے بولی، جس پر وہ بنا کچھ کہے کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ رضیہ چائے لے آؤ۔ شام میں لان میں بیٹھی سامنے سے آتی ملازمہ رضیہ کو دیکھتے ہوئے میں بولی، پھر احمد کو مخاطب کیا، کیا بات ہے احمد، آپ بہت چپ چپ سے ہیں؟ آج جب میں کلاس لے کر نکل رہا تھا تو لان میں درخت کے نیچے بیٹھی مناہل نظر آئی جو میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا خوف تھا۔ احمد جھرجھری لیتے ہوئے بولے، احمد آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مناہل مر چکی ہے۔ میں نے احمد کی بات پر ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ مر گئی ہے مگر اس کی روح مجھے نظر آتی ہے۔ احمد روتے ہوئے کہنے لگے، چلے مان لیا
اس کی روح آپ کو نظر آتی ہے، مگر آپ کو ہی کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، کوئی ایسی بات جو وہ آپ سے کرنا چاہتی تھی مگر کر نہ سکی۔ میں احمد کی بات پر بولی، مگر رکشی ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھ سے کرے گی یا کہنا چاہتی ہے؟ احمد بیچارگی سے بولے، پھر وہ آپ کو ہی کیوں نظر آتی ہے، کسی اور کو کیوں نظر نہیں آتی؟ یہی تو میں نہیں جانتا رکشی۔ وہی مجھے ندا کے پاس کھڑی ہوئی نظر آئی، اس سے مناہل کے بارے میں پوچھا بھی مگر وہ اسے نظر ہی نہیں آئی، جبکہ میں نے خود دیکھا کہ ندا جب مڑ کر جانے لگی تو مناہل بھی اس کے پیچھے پیچھے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ میں جانتا ہوں اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے نہیں ملے تو میں خودکشی کر لوں گی، بس وہ مجھ سے یہی انتقام لے رہی ہے، وہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ احمد کا ہاتھ تھام کر میں ان کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم بہت اچھی ہو۔ احمد کے کہنے پر میں مسکرا دی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ ناشتے کے بعد میں اور احمد ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ احمد مجھے پچھلے ایک ہفتے کی یونیورسٹی کی رداد بتا رہے تھے۔ میں بہت دلچسپی سے وہ سب سن رہی تھی کیونکہ وہاں میری بھی بہت سی یادیں جڑی تھیں۔ رات کو جب ہم بستر پر لیٹے تو احمد تھوڑی دیر بعد سو گئے، مگر ماضی کی یادوں نے مجھے نہیں سونے دیا۔ آج مجھے یونیورسٹی کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میں بند آنکھوں کے دریچوں پر یادوں کی بارات سجائے ان یادوں میں کھو سی گئی۔ میرا نام رکشی کیسر ہے، پیشے کے لحاظ سے یونیورسٹی میں پروفیسر تھی۔ احمد علی جو میرے شوہر ہیں وہ بھی میرے ساتھ اسی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ احمد علی سے میری پہلی ملاقات زمانہ طالب علمی کے دور میں ہوئی تھی، جب میں اسی یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ وہ سائنس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے تھے۔ کیفے آتے جاتے میرا اکثر احمد سے آمنا سامنا ہوتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی احمد کی آنکھوں میں محبت کی ڈور روشن ہو جاتی تھی۔ اس سے میں باخبر تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو دیکھنے کی چاہ ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ میں اپنے حسن سے بخوبی واقف تھی۔ میں تھی بھی اس قدر حسین کہ جہاں جاتی سب کی نظروں کا مرکز بن جاتی تھی۔ پر احمد کی شخصیت سے بھی میں کم متاثر نہ ہوئی تھی۔ خیر سے ان کی ذہانت کے چرچے بھی تھے۔ میں بھی احمد میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم کب ایک دوسرے کے قریب آئے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد احمد نے میرے گھر رشتہ بھیجا۔ میرے ممی ڈیڈی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ احمد کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا۔ احمد کے ماں باپ حیات نہیں تھے۔ ایک بھائی تھے، وہ بھی بیوی بچوں کے ساتھ دبئی میں مقیم تھے۔ احمد کی بھابھی ہی میرے گھر رشتہ لے کر آئی تھیں۔ گھر والوں کی رضامندی سے ہم دونوں کی باتیں طے ہو گئی تھیں اور کچھ عرصے بعد میں احمد کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ شادی کو کچھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ ہم دونوں کی ذہانت اور قابلیت کے پیش نظر ہمیں اپنی ہی یونیورسٹی میں لیکچرار کی آفر ہوئی اور ہم نے جوائن کر لیا۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا گیا۔ شادی کو 10 برس بیت گئے۔ ہمارے آنگن میں اب تک کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ ان 10 سالوں میں مجھ میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ ان 10 سالوں میں میرا حسن مزید نکھر گیا تھا۔ میں پہلے سے زیادہ کم عمر لگنے لگی تھی۔ مجھ سے ملنے والوں کی آنکھوں میں ہمیشہ میرے لیے ستائش ہوتی تھی۔ اس دن یونیورسٹی سے واپسی پر میں کچھ گمسم سی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سارا راستہ احمد کی باتوں پر غائب دماغی سے ہوں ہاں کرتی رہی۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو تم کو پریشان کر رہی ہے؟ رات کھانے سے فراغت کے بعد میں ٹیرس میں کھڑی آسمان کو تک رہی تھی کہ احمد چائے کا کپ میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولے، سمرین کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ میں دھیمے سے بولی، سمرین میری کولیگ تھی، اس کی شادی کو 8 برس ہو گئے تھے اور ان 8 برسوں میں 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ احمد مسکراتے ہوئے بولے۔ میرے لبوں پر بھی پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ احمد میری مسکراہٹ سے میرے ذہن کی بات تک پہنچ گئے۔ بولے، دیکھو، اس پاک ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ پاک جب چاہے اولاد کی نعمت سے نواز دے، اس سے امید اچھی رکھو۔ احمد نے میرا ہاتھ تھام کر پیار سے تسلی دی۔ وعدہ کریں احمد، آپ کبھی نہیں بدلیں گے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے احمد سے کہا، کیونکہ میرے اندر اندیشے سر ابھارتے تھے، کہیں احمد نہ بدل جائیں۔ پگلی، وعدہ رہا، احمد ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ احمد مجھے خود سے قریب کرتے ہوئے بولے، جس پر اطمینان بھری مسکراہٹ میرے لبوں پر آ گئی۔ اس کے اگلے روز کی بات ہے، میں کلاس لے کر نکل رہی تھی کہ ندا میرے پاس آ کر بولی، رکشی، آف ہونے کے بعد شاپنگ پر چل رہی ہونا؟ ندا میری کولیگ تھی، بلکہ ہم ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے بھی تھے، تب سے گہری دوستی تھی۔ ہاں چلتے ہیں، میں ذرا احمد کو بتا کر آ جاؤں۔ اسے کہتے ہوئے میں احمد کے آفس کی جانب چل دی۔ احمد آف ہونے کے بعد میں ندا کے ساتھ مارکیٹ جاؤں گی۔ میں احمد کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولی، جو حکم یار، ویسے آج آپ گلابی رنگ میں غضب کی حسین لگ رہی ہیں۔ احمد شرارت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے۔ احمد کی بات پر میں جھک کر ان کو گھورنے لگی۔ یونیورسٹی سے میں اور ندا بازار آ گئے تھے۔ شاپنگ کے بعد ندا بولی، یار بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے بعد میں ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ میں وقت دیکھنے لگی جو شام کے 7 بجا رہی تھی۔ احمد پریشان ہو رہے ہوں گے، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ میں سوچنے لگی، رکشی کیا سوچ رہی ہو؟ سامنے ریسٹورینٹ ہے، چلو نہ کچھ کھاتے ہیں۔ ندا میرا کندھا ہلاتے ہوئے بولی، ہاں چلو، مگر 1 منٹ، تم یہاں رکو، میں گجرے لے لوں۔ سامنے روڈ کے اس پار مجھے گجرے والا نظر آیا، جس پر میں مچل کر بولی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں روڈ کراس کر رہی تھی، دائیں طرف سے آتی تیز رفتار کو نہ دیکھ سکی اور اس کی زد میں بری طرح سے آ گئی۔ آنکھوں تلے ایسا اندھیرا چھایا کہ اس کے بعد کچھ بھی یاد نہیں۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ہاسپٹل
हॉस्पिटल के बेड पर पाया, जहाँ मेरे सामने अहमद रंजीदा से खड़े थे। सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं। मैं कुछ भी बोलने से कासिर थी। तकलीफ की शिद्दत से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मत रो, अहमद मेरा हाथ थाम कर बोले। चेहरे पर फैली उदासी ने मुझे बेचैन कर दिया था, मगर जब जरा मेरे हवास बहाल हुए तो मुझे अहमद के चेहरे पर फैली उदासी का सबब समझ आ गया। मेरे साथ जो सानिया हुआ था, इसने मुझे अंदर से हिला दिया था। मेरी दुनिया अंधेर हो गई थी। मैं अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गई थी। हड्डियां इस तरह रेजा रेजा हो गई थीं कि मैं अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। अस्पताल से मैं घर आ गई थी, मगर मेरे होंठ जैसे सिल से गए थे। निदा मेरे पास रोजाना पाबंदी से आती थी और घंटा 2 घंटा बैठकर चली जाती थी। इसने अहमद से बात करके मेरे लिए फुल टाइम रजिया नाम की मुलाजमा रखती थी। आज भी निदा बैठी मुझसे बातें कर रही थी और मैं इसको सुन रही थी। चुप क्यों रहती हो रक्षी, बोला करो। निदा मेरी खामोशी पर प्यार से बोली। क्या बोलूं, कुछ नहीं मेरे पास बोलने को। याद नहीं पहले तुम किस कदर बोला करती थी, कितना शौक हुआ करती थी। हाँ, अब शायद शौकियां भी मेरी टांगों की तरह मफलूज हो गई हैं। ऐसी बातें मत किया करो रक्षी, हिम्मत से काम लो। तुमको इस तरह कमजोर पड़ता देखकर अहमद भाई भी परेशान होते हैं। मैं क्या करूं निदा, लगता है जिंदगी रुक सी गई है। इसकी बात पर मैं फूट फूट कर रोती। जिंदगी लगता था बिल्कुल मुरझा सी गई है। इस हादसे को भी पूरे 5 साल बीत गए थे। इन 5 सालों में बहुत बदल गई थी मैं। बोलने की आदत मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। रजिया पिछले 5 सालों से मेरे यहाँ काम करती थी। मेरी इससे काफी उनसियत थी। खामोशी को तोड़ती रजिया की आवाज घर में रौनक का एहसास दिलाती थी। शौहर इसका मर गया था, औलाद थी नहीं। घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही थी, मगर यहाँ मेरे घर इसे सहूलत थी। रहने को छत थी, फिर खाना पीना भी अच्छा था, माकूल थी। यही वजह थी कि पिछले 5 साल से वो यहाँ टिकी हुई थी। इन 5 सालों ने सिर्फ मुझे ही तब्दील नहीं किया था, बल्कि मेरे साथ बहुत कुछ तब्दील हो चुका था। जैसे अहमद का रवैया। शुरू के 2 साल तो अहमद ठीक रहे, मगर फिर न जाने क्यों मुझे अहमद की आंखों में अपने लिए बेजारियत नजर आने लगी। वो पहले की तरह ख्याल रखते, बातें करते थे, मगर इन आंखों में झलकती बेजारियत मुझसे छुपी हुई नहीं थी। मर्द को भी औरत में तब तक कशिश महसूस होती है जब तक वो इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। जहाँ वो थकने लगती है या जब जिंदगी की दौड़ में वो पीछे रह जाती है, तो वो भी इससे बेजार होने लगता है। सुबह आईने के सामने यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होते अहमद को मैं देखने लगी, जो बहुत तवज्जो से बाल संवार रहे थे। मैं खुद का मवाजना अहमद से करने लगी। मैं कितनी उम्र में बड़ी लगने लगी हूँ अहमद के मुकाबले में। पहले तो इस कदर दिलजमी से तैयार नहीं हुआ करते थे। मेरी जबान से बेइख्तियार निकला, शायद तुमने आज गौर किया है जब भी ऐसा बोल रही हो। अहमद हंसकर मुझे देखते हुए बोले, शायद मुझे होश अब आया है। मेरी जबान फिसली। क्या मतलब? अहमद ठटक कर मुझे देखने लगे। कुछ नहीं, मैं झुंझलाते हुए बोली। खाली मत बैठा करो, किताबें पढ़ा करो या कोई भी एक्टिविटी ढूंढो ताकि उल्टे सीधी सोच न आए। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे बेकार बोलकर चले गए हैं। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया है तुमने कमरे में। दाखिल होती निदा को देखकर मैंने कहा, यार बस अली की तबीयत ठीक नहीं थी, तभी पिछले 2 हफ्ते से नहीं आ सकी। वो अपनी गैर हाजिरी का बताते हुए बोली, अब कैसा है अली? फिर इसके बेटे की तबीयत पूछने लगी। हाँ शुक्र है अल्लाह का, बेहतर है। एक बात बताओ, तुमको कुछ खबर है अहमद भाई की या नहीं? निदा की बात पर मैं चुप सी इसे देखने लगी। निदा बेबी, मैं टांगों से महरूम हूँ मगर अकल से नहीं। मेरा मफलूज वजूद व्हील चेयर पर है, मगर मेरी हिस्स मफलूज नहीं हुई है। औरत अपने मर्द के मामले में बड़ी हसास होती है। मुझे बताओ अहमद की तवज्जो का मरकज अब कौन है? मैं आहिस्तगी से बोली, मिनाहिल। निदा के जवाब पर मैं होंठ बींच कर रह गई। वो तो कहकर चली गई, मगर मेरे अंदर क्यामत उठ गई। रात खाने के बाद अहमद टीवी लॉन्च में बैठे टीवी देख रहे थे। मैं अपनी व्हील चेयर पर वहीं आ गई। अहमद मुझे आता देखकर मुस्कुराए और फिर टीवी की जानिब मुतवज्जा हो गए। इनकी मुस्कुराहट मुझे मसनूई सी मालूम हुई। मेरी आंखों में नमी सी आ गई। मैं वो फूल हूँ जिसे आप माजी की डायरी में रख कर कब से भूल चुके हैं। मैं मानता हूँ मसरूफियत की वजह से तुमको वक्त नहीं दे पा रहा, मेरी कोताही है, मगर ये भी नहीं कि तुमको भूल बैठा हूँ। अहमद की बात पर मैं खामोश रह गई। मेरा दिल चाहा मैं बोल दूं आपकी मसरूफियत का नाम कहीं मिनाहिल तो नहीं, मगर मैं चुप रह गई। तुम क्या मुझे मिनाहिल से मिला सकती हो? मैंने फोन पर निदा से कहा। मेरे कहने पर निदा ने हामी भर दी। अगले दिन वो मेरे घर पर थी। पता नहीं निदा ने यहाँ आने पर इसे कैसे राजी किया था। मिनाहिल ये सर अहमद की वाइफ हैं। पहले ये भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थी। मेरा तारुफ करवाते हुए बोली। मिनाहिल मुझसे मुस्कुराकर बहुत अदब से मिली, मगर मेरे अंदाज में इसके लिए सर्द मोहरी थी। मुझे कुदरती तौर पर सामने बैठी लड़की से हसद महसूस हुआ। वो एक पुरकशिश लड़की थी। कौन सा सेमेस्टर है? मैंने पूछा। मैम लास्ट सेमेस्टर है, वो नरमी से बोली। इसे देखकर यकीन नहीं आ रहा था ये लड़की मेरे हक पर डाका डाल रही है, क्योंकि मैं तेज तरार लड़की का तस्वुर कर रही थी। वो इसकी उलट थी। शक्ल भोली भाली और करतूत देखो। मैंने नफरत से सोचा, इसके बाद क्या इरादा है? मेरे सवाल पर इसके चेहरे पर शर्माहट सी आ गई। शादी? जानती हूँ मिनाहिल, तुम जैसी लड़कियों की वजह से यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है। माँ बाप अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी भेजते हुए डर रहे हैं। मेरे चुपते हुए लहजे पर वो मेरी शक्ल देखने लगी। तुमको कोई और नहीं
नहीं मिला। मेरे शौहर ही नजर आए, कम अज कम यही सोच लेती वो तुम्हारे उस्ताद हैं। उस्ताद शागिर्द का रिश्ता मुकद्दस होता है, तुमने तो इस रिश्ते का एहतराम ही खत्म कर दिया। मैं अफसोस से इसे देखते हुए बोली, प्लीज मैडम बस कर दीजिए। वो सोफे से उठते हुए सुर्ख चेहरे के साथ बोली, मैं तो खुद सर अहमद की वजह से परेशान हूँ, उन्होंने मुझे तंग कर रखा है। इसने सांस लेकर निदा की तरफ देखा, और मैम निदा, आपने मुझे अक्सर सर अहमद के ऑफिस से निकलते हुए देखा होगा। इसकी वजह यह है कि सर बहाने बहाने से मुझे अपने ऑफिस बुलाते हैं, कभी किसी प्रोजेक्ट का बोलकर, कभी असाइनमेंट का। मैं तो खुद दिन गिन रही हूँ कब मेरी पढ़ाई खत्म हो और मेरी जान छूटे। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है, अगर घर में बताया तो माँ बाप पढ़ाई छुड़ाकर घर बिठा देंगे। तालीम हासिल करना मेरा जुनून है, मैं कमजोर हूँ, कुछ कर नहीं सकती। अगर इनकी शिकायत की तो कोई यकीन नहीं करेगा, सब मुझे ही इल्जाम देंगे, क्योंकि सबकी नजर में सर अहमद का बहुत अच्छा इमेज है। सर ऑफिस में मुझे बुलाकर जानबूझकर इतनी देर लगा देते हैं ताकि मैं ज्यादा देर तक वहाँ ऑफिस में रहूं। फिर ऊपर से इनकी नजरें मुझे खौफ में मुब्तला करती हैं। मैं खुद इनसे आजिज हूँ। मैं अपने खालाजाद शुएब से मोहब्बत करती हूँ, जो मेरा मंगेतर है। सेमेस्टर खत्म होते ही इससे मेरी शादी हो जाएगी, और फिर छुट्टी वाले दिन मिनाहिल को मैंने अपने घर पर बुला लिया जब अहमद घर पर थे। आखिर मैं चाहती थी अहमद अपने मुंह से इस बात का इकरार करें। अहमद इसे घर पर देखकर मुस्कुरा दिए, जो मेरे और निदा के लिए काफी शॉकिंग बात थी। मिनाइल की आंखों में भी अहमद की मुस्कुराहट पर काफी हैरानगी थी। अहमद, मिनाइल को आपसे शिकायत है। हाँ भाई, क्या शिकायत है? अहमद इसके सामने सोफे पर बैठते हुए खुशगवारी से बोले, यही कि सर ने इस बार टेस्ट में नंबर ज्यादा नहीं दिए। अहमद कहका लगाते हुए बोले। मैं और निदा परेशानी से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। सर मुझे तंग करते हैं, बिला वजह का ऑफिस में बुलाकर बहाने बहाने से मुझे रोकते हैं। मिनाइल हिकलाते हुए बोली, बहुत अफसोस की बात है मिनाहिल, आप अपने सर पर ऐसा बहुतान लगा रही हैं। अहमद मिनाहिल को मलामती नजरों से देखते हुए बोले, सर आपने मुझे कुछ दिनों पहले प्रपोज नहीं किया था। मिनाहिल की बात पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। व्हाट? आपका दिमाग दुरुस्त है जो आप ऐसी बातें कर रही हैं? अहमद सोफे से खड़े होते हुए बोले, आप मेरी बीवी के सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, शर्म आनी चाहिए। हकीकत ये है कि आप बहाने तलाशती हैं ऑफिस में बार बार आने के। आपके माली हालात अच्छे नहीं हैं। कई बार आपने मुझसे पैसे मांगे, लेकिन आपको मैंने मना कर दिया। आपने मुझे शादी की ऑफर कर दी। अहमद तेज आवाज में बोले। मैं और निदा बेयकीनी से मिनाहिल को देख रहे थे, जो हमसे इतना झूठ बोलती रही थी। बेहतर है अगली बार आप मेरे घर न आए, आप जा सकती हैं। मुझे अफसोस है तुमको अपने शौहर पर भरोसा नहीं रहा, अहमद ने मुझे कोसते हुए कहा। अहमद, आप चुप रहने लगे थे। मैं इसको तुम्हारी बिजारियत का नाम दे रही थी कि आप किसी लड़की के पीछे हैं, तो ये लड़की मेरे पीछे लगी हुई थी और मुझे धमकी दे रही थी कि अगर मैंने इसे शादी ना की तो ये खुदकुशी कर लेगी। एक शाम मिनाहिल की वफात के बाद अहमद कहने लगे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की थी। तुम्हारी माजूरी के बाद मैं तुमसे बेजार रहने लगा। फिर इन दिनों मिनाहिल नजर आई, मुझे वो अच्छी लगने लगी। मैं बहाने बहाने से इसे ऑफिस बुलाता था, प्रपोज भी किया था। इसने जो बोला, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हें वो सब बता देगी। जिस दिन इसका लास्ट पेपर था, मैंने इसे ऑफिस में बुलाया और दोबारा शादी की ऑफर की, जिस पर वो गुस्से में चीखी। इसकी आवाज पर मैं डर गया था, इसकी आवाज बाहर न चली जाए। मैंने घबराकर इसके मुंह पर हाथ रखा, जिस पर इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। इसका हाथ उठाना मुझे आपे से बाहर कर गया। मैंने इसका हाथ पकड़कर जोर से अपनी जानिब खींचा और इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इससे पहले मैं कुछ करता, बाहर आते कदमों की चाप की आवाज पर मेरी गिरफ्त ढीली हो गई, जिस पर वो हाथ छुड़ाकर भाग गई। उसी शाम इसकी मौत की खबर मिली। इसने खुदकुशी कर ली थी। मैं सवर गया, इसने मेरी वजह से ये कदम उठाया है। आपको आपके किए का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं आहिस्तगी से बोली। व्हील चेयर धकेलते हुए कमरे से बाहर लॉन में आ गई। खुली फिजा में सांस लेते हुए मेरे लबों पर अपनी जीत की मुस्कुराहट थी। औरत तब तक नहीं हारती जब तक वो अपनी शिकस्त को तस्लीम ना करे। अहमद की इस बात ने सोच का एक नया दर खोल दिया था। ये सब खेल मेरा ही रचाया हुआ था। क्या करती, एक बीवी थी और अपना आशियाना मुझे बचाना था। क्योंकि मिनाहिल रोती हुई जब मेरे घर आई थी, इसने मुझे अहमद की ऑफिस में बदतमीजी के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर मैं खून के घूंट पीकर रह गई। और मुझे पता था अहमद ऐसा नहीं उगलेंगे। इतने माह तक अहमद ने जबान नहीं खोली थी, न इकरार किया था। इसी वजह से मिनाहिल को अपने साथ मिलाकर मुझे ये सारा ड्रामा रचाना पड़ा। मैं चाहती थी अहमद खुद इस बात का इकरार करें। अगली बार किसी भी लड़की के साथ ऐसा करते हुए 1000 बार सोचें। मुझसे बेवफाई की सजा भी तो मिलनी चाहिए थी ना। बस मैंने फैसला कर लिया था कि अब जब अहमद ने अपने गुनाह का इकरार करके मुझसे माफी मांगी है, तो सबसे बड़ी बात उन्होंने अल्लाह से माफी मांग ली है। तो मैंने सोचा अब इनकी सजा को खत्म कर दिया जाए। अच्छा है ना, बचपन में नानी दादी की सुनाई किस्से कहानियां ज़हन में इस तरह बैठ जाती हैं। कितना पढ़ लिख कर भी हम इस झूठ को झूठ नहीं समझते और ज़हन में भूत का तस्वुर बांध लेते हैं। इसके बाद मिनाहिल अपने शौहर के साथ हमेशा के लिए जद्दा जा रही है। इससे शौहर की वहीं नौकरी लग गई है। ये राज मेरे, निदा और मिनाहिल के दरमियान सारी जिंदगी रहेगा।
ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔